श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुछि। कवि संपूर्ण रूपे जगत रु भिन्न स्वतंत्र गोटे बलय रखि थाए जोंथिरे से जगत को देखे, जीवन को देखे एवं मनीष को देखे। तुच्छाति तुच्छ साधारण रु साधारण घटना, साधारण मनीष, एमिति कि तुठ पथर मध्य ता पई महत्व रखे। ये जो साधारणपण को असाधारण करिवार कथाटी कविर एक कौशल नुहे, बरं कवि पई एक आह्वान। एवं जेहेतु से मनीष को भल पाए, जेहेतु ता भितर गोटे संवेदनशील हृदयटी थाए, तेणु से जगत को बौद्धिकता दृष्टि विचार करी आलोचना करेनी, कविता लिखिनी, से भल पाए। आज एमिति जड़े भावप्रवण कवि को आम शुणा जे जगत को भल पाती, मनीष को भल पाती, कोरेई फूल को भल पाती, माटी पानी पवन प्रकृतिर प्रत्येक तत्व को से निज कवितारे स्थानित करने को भल पाती। आमे शुणिबा कवि सुशांत दास को। सुशांत दास वृत्तिगत जीवन रे डेप्यूटी डायरेक्टर +2 काउंसिल सेल ब्रह्मपुर जोन रे अधिष्ठित अछंती। से इतिहास विभाग रो जणे कृति छात्र। उत्कल विश्वविद्यालय रु से इतिहास रे स्नातकोत्तर लाभ करि सारला परे वृत्तिगत जीवन को एक भिन्न मोड़ प्रदान करिथिले। आज तांको प्रकृति प्राणता, मानववाद एवं जीवन बोध को नहीं किछि कविता आमे आज शुणिबा। तेबे मु कहि रखिबे कवि सुशांत दासଙ୍କର एक सुंदर कविता संकलन रहिछि नई निर्वाण, जोंठी नई एक जीवित सत्ता भावरे तांको मन को आह्लाद प्रदान करिछि। केतबेले तांकर नायिका साजिछि तो केतबेले निर्वाणर एक सुंदर पथ प्रस्तुत करिछि। कवि सुशांत दासଙ୍କର प्रथम कविता बोउ ओ आकाश। कवि सुशांत कुमार दास। सामने कौन थाए आकाश ओ बोउर शाढ़ी कानी। सामने कौन थाए आकाश ओ बोउर शाढ़ी कानी। बोउ बोली डाकिदेले उतुरी पड़े आकाश, आकाश को निरेखिले हसी दिए बोउ। बोउ बोली डाकिदेले उतुरी पड़े आकाश, आकाश को निरेखिले हसी दिए बोउ। से दिन केते न डरिची बोउ आउ आकाश हे जीवनी तो। से दिन केते न डरिची बोउ आउ आकाश हे जीवनी तो। भाबिली आउ केबे भी चाहिबिनी सियाड़े मुंड उठेई। बोउ ओ आकाश एका नुहे, हेबेनी केबे भी। आकाश आकाश बोउ तो बोउ, आकाश आकाश बोउ तो बोउ। जो दिन मते किए ना धरी डाकिला विकल होई अनेइली। हाथ रे खड़िका धरी चुली मुंड को डगडग चलीगला आकाश। आउ आकाशटा सारा फुटी दिशुथुला बोउर मुह। आकाशटा सारा फुटी दिशुथुला बोउर मुह। सुंदर कविता। बोउ जेतेबेले आकाश ही जाए, कवि प्राण पुओटीए कौन करि परिबो। केवल विकल भाव छड़ा ता पाखरे किछि हेले पुंजी न थाए निज आवेग को चापी धरिया पई। खूब सुंदर कविता बोउ आकाश। कवि सुशांत दासଙ୍କର आउ एक सुंदर कविता सार मु रश्मि। मु जेमती कहूथिली जीवन को सुंदर भाव से बंचंती, बुझंती, प्रति मनीष प्रति तांकर संवेदना, साधारण मनीष को से तांकर हृदय रे स्थान दियंती। आज एमती एक कविता, कवितार शीर्षक सार मु रश्मि, कवि सुशांत दास।
ପବନ ମାଡ଼ ଖାଇ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ବାଇକ୍ରେ ଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ବାଇକ୍ ଡାକେ। ହାଲକା ଶିହରଣ, ଖୋଲା ଆକାଶ, ପାଖକୁ ନଇଁ ଆସୁଥିବା ଦିଗ୍ବଳୟ, ଚୁନା ଚୁନା କୁତୁରୁକାଳିଆ ବର୍ଷା ଓ ଫର୍ଚ୍ଚା ଆଲୁଅର ଉଷୁମ ଛୁଆଁ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ବାଇକ୍ରେ ରାସ୍ତାକୁ ଠିକ୍ ଠଉରେଇ ହୁଏ। କିଛି ବାଟ ମାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆଗ ଚକ ଓ କଳା ମଚମଚ ଧଳା ଗାରପକା ରାସ୍ତା ସହ ଭାବ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ ସେ ଦିହିଁଙ୍କର ମ। ରାସ୍ତା କଥା କହେ ଶୁଣି ନଥିବା କଥା ଓ କାହାଣୀ। ବାଇକ୍ ଆଗ ଚକମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ହଁ ମାରେ। ରାସ୍ତା ଗୀତ ଗାଏ, ସେ ଗୀତ କି କରୁଣ। ରାସ୍ତା ଗୀତ ଗାଏ, ସେ ଗୀତ କି କରୁଣ। ତା ବିଳାପ ଛାତି ଥରାଏ। ସେ ଦେଖିଛି ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାର, ପାଦରୁ ରକତ ଝରି ଲହୁଲୁହାଣ ହେଇଛି କେତେ ଥର ତା ମୁହଁ। ରାସ୍ତାର ହୃଦୟ ଦେଖିଛ? ରାସ୍ତାର ହୃଦୟ ଦେଖିଛ? ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସାମ୍ନା ଚକ ଯୋଉଠି ଛୁଏଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେଇଠି ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଉଥାଏ ରାସ୍ତାର ଛାତି। ଆଖିରେ ତା ଆଖି ମିଶିଗଲେ ଆବେଗରେ ଭିଡ଼ି ଧରେ ସିନା କହେ ନାହିଁ କିଛି। ରାସ୍ତାର ହୃଦୟ ଦେଖିଛ? ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସାମ୍ନା ଚକ ଯୋଉଠି ଛୁଏଁ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେଇଠି ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଉଥାଏ ରାସ୍ତାର ଛାତି। ଆଖିରେ ତା ଆଖି ମିଶିଗଲେ ଆବେଗରେ ଭିଡ଼ି ଧରେ ସିନା କହେ ନାହିଁ କିଛି। ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା, ବାଇକ୍ ଓ ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଜୀବନଟା ପଢ଼ି ହୁଏ କ'ଣ ବିନା ଯାତ୍ରାରେ ମଣିଷକୁ? ଗଢ଼ି ହୁଏ କ'ଣ ଆଗରେ କି ବହଳ ଅନ୍ଧାର ଥାଏ? ସାର୍ ମୁଁ ରଶ୍ମି। ସାର୍ ମୁଁ ରଶ୍ମି। ରଶ୍ମି ମାନେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ପଶି ଆସନ୍ତି। ରଶ୍ମି? ଆଲୁଅର ରଶ୍ମି? ହେଲମେଟ୍ ଉତାରି ଦେଇ ଆଲୁଅକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ କୁହେ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କଲିଗ୍। ମୁଁ ରଶ୍ମି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କଲିଗ୍? ମୁଁ ରଶ୍ମି। ବାଃ, ସୁନ୍ଦର କବିତା। କବି ସୁଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଏଇ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାପଡ଼େ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି କେତେ ବ୍ୟାପକ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଝନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ଖୁବ୍ ଜୀବନ୍ତ, ଯାହାକୁ ସେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷକୁ କେତେ ଦୂର ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ କବିତାରୁ ଆମକୁ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଗିଲାସେ ଚା ଦେଇରେ ମନୁଆ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ। କବି ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ। ସୋଡ଼କାଏ ଗରମ ଚାହାରେ ବାମ୍ଫ ହେଇ ମିଳେଇଯାଏ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଆସୁଥିବା ଅବସୋସ। ପିଆଲାରେ ସର ପଡ଼ିଯାଏ ଜହ୍ନ, ଓଠରେ ନେଶି ହୋଇଯାଏ ଆକାଶ। ସୋଡ଼କାଏ ଗରମ ଚାହାରେ ବାମ୍ଫ ହେଇ ମିଳେଇଯାଏ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଆସୁଥିବା ଅବସୋସ। ପିଆଲାରେ ସର ପଡ଼ିଯାଏ ଜହ୍ନ, ଓଠରେ ନେଶି ହୋଇଯାଏ ଆକାଶ। ଆଞ୍ଚର ଆଖିରେ କେତେ ଥର ଉତୁରି ନ ପଶିଛି ଦୁଃଖତକ। ଆଞ୍ଚର ଆଖିରେ କେତେଥର ଉତୁରି ନ ପଶିଛି ଦୁଃଖତକ। ଫି ଥର ଚିନିର ବୋଳ ଦେଇ ମିଠା କରିବାକୁ ହୁଏ ଦ୍ୱିପ୍ରହର। ଚାମଚେ ଚା ପଡ଼ିଲେ, ଚାମଚେ ଚା ପତିରେ ନାଲି ବୁଲି ଆସେ ଆକାଶର ଗାଲ। ସଳସଳ ଢୋକି ଦେଇ ହୁଏ ଚିମୁଟାଏ ଉଦାସିଆ ପଣ। ଘୂରିଲା ଆଖିମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇ ମିଳେଇ ଯାଇ ହୁଏ ମହାଶୂନ୍ୟରେ। ଚାମଚେ ଚା ପତିରେ ନାଲି ବୁଲି ଆସେ ଆକାଶର ଗାଲ। ସଳସଳ ଢୋକି ଦେଇ ହୁଏ ଚିମୁଟାଏ ଉଦାସିଆ ପଣ। ଘୂରିଲା ଆଖିମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇ ମିଳେଇ ଯାଇ ହୁଏ ମହାଶୂନ୍ୟରେ। ଥରେ ଢୋକିବା ଶିଖିଗଲେ ଦୁଃଖତକ ଆପେ ଆପେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଗିଲାସ ତକ ତଳେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି ସମର୍ପଣ ମୁଦ୍ରାରେ। ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ସହ ଛେଚି ଯାହା ବଦଳେଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ ଦୁଃଖମାନଙ୍କର ସୁଆଦ। ତାଙ୍କ ଜଞ୍ଜାଳ ତାଙ୍କୁ ହେ, ମତେ ଗିଲାସେ ଚା ଦେଇରେ ମନୁଆ। ମତେ ଗିଲାସେ ଚା ଦେଇରେ ମନୁଆ। ଏତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କବିତା। ଜୀବନରେ ଯାହା ନିଛକ, ଯାହା ବାସ୍ତବ ଅଭିମୁଖୀ, ତାକୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ସ୍ଥାନିତ କରନ୍ତି। ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁକି ସେ ସ୍ଥାନିତ କରନ୍ତିନି, କବିତାରେ ସେସବୁ ଆପେ ଆସିଯାଏ। କବିଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତା, ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ କବିତାର କିୟଦଂଶ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି କବି ସୁଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର। ମୁଁ କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ଗଳି ଯାଉଥିବା ଜହ୍ନ ରାତି, ମୁଁ କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ଗଳି ଯାଉଥିବା ଜହ୍ନ ରାତି,
ସେ ଅନ୍ଧାର ରଙ୍ଗର ନିଷିଦ୍ଧ ପରଦା, ଅଚଳମାଣ ଋଷି ନୀରବ ଛନ୍ଦ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦେବତା। ମୁଁ କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ଗଳି ଯାଉଥିବା ଜହ୍ନ ରାତି, ସେ ଅନ୍ଧାର ରଙ୍ଗର ନିଷିଦ୍ଧ ପରଦା, ଅଚଳମାଣ ଋଷି ନୀରବ ଛନ୍ଦ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦେବତା। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତା, ମିନି କବିତା ଆମେ କହିପାରିବା। ହୃଦୟ ମୋହର ପଥର ତିଆରି, କାନ୍ଦିବି କାହିଁକି କୁହ, ତୁମେ ବୋଧେ କେବେ ଦେଖି ନେଇଥିବ ଚଷମା କାଚର ଲୁହ। ହୃଦୟ ମୋହର ପଥରି ତିଆରି, କାନ୍ଦିବି କାହିଁକି କୁହ, ତୁମେ ବୋଧେ କେବେ ଦେଖି ନେଇଥିବ ଚଷମା କାଚର ଲୁହ। ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବିଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ, ତେଣୁ ସାଧବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ପଙ୍କ୍ତିଟେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଛି କବି ସୁଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର। ସାଧବ ପୁଅରେ କେମିତି ରହୁତୁ ପ୍ରିୟତମା ବିନା ଦରିଆ ପାରି, ସାଧବ ପୁଅରେ କେମିତି ରହୁତୁ ପ୍ରିୟତମା ବିନା ଦରିଆ ପାରି, ଜୁଆର ଉଠିଲେ ସାଗର ଛାତିରେ ଆଖିରେ ଲୋତକ ଆସିନି ଭରି। ଜୁଆର ଉଠିଲେ ସାଗର ଛାତିରେ ଆଖିରେ ଲୋତକ ଆସିନି ଭରି। ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ସେ ନିଜ ଶବ୍ଦରେ ଶବ୍ଦାୟିତ କରିଥିବା ପଙ୍କ୍ତିଟିଏ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରେମ ମନସ୍କ ଆବେଗ ବତୁରା ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା। ମୌସୁମୀ ତୁମେ ନୀଳ ଲଫାପାରେ ପ୍ରିୟାର ଗୋପନ ଚିଠି, ମୌସୁମୀ ତୁମେ ନୀଳ ଲଫାପାରେ ପ୍ରିୟାର ଗୋପନ ଚିଠି, ଚାଲିଗଲ କେଉଁ ଭୁଲ ଠିକଣାରେ ତୁମକୁ ଝୁରି ମୁଁ ଏଠି, ଚାଲିଗଲ କେଉଁ ଭୁଲ ଠିକଣାରେ ତୁମକୁ ଝୁରି ମୁଁ ଏଠି। ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା, ସୁନ୍ଦର ପଙ୍କ୍ତି। ରାଧାକୁ ମନେଇ ପାରିଲାନି କାହ୍ନା, ରାଧାଙ୍କୁ ମନେଇ ପାରିଲାନି କାହ୍ନା, ନିଜେ ବୁଝିଲାନି ମୀରାର ମନ, କହଲୋ ରୁକ୍ମିଣୀ ଏ ମନ କାହିଁକି ଅମାନିଆ ହୁଏ ଉଇଲେ ଜହ୍ନ। ରାଧାକୁ ମନେଇ ପାରିଲାନି କାହ୍ନା, ନିଜେ ବୁଝିଲାନି ମୀରାର ମନ, କହଲୋ ରୁକ୍ମିଣୀ ଏ ମନ କାହିଁକି ଅମାନିଆ ହୁଏ ଉଇଲେ ଜହ୍ନ। ଆଖିରେ ଆକାଶ ଆକାଶରେ ମେଘ, ମେଘ ଆଢୁଆଳେ ଜହ୍ନ, ଆଖିରେ ଆକାଶ ଆକାଶରେ ମେଘ, ମେଘ ଆଢୁଆଳେ ଜହ୍ନ, ମନେ ପଡ଼େ କେବେ ଜହ୍ନ ଛାତିରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ ଚିହ୍ନ। କାହିଁ କେତେ ଦୂରୁ ଆସିଛି ସାଧବ ସାତ ସମୁଦ୍ରର ଡେଇଁ, କାହିଁ କେତେ ଦୂରୁ ଆସିଛି ସାଧବ ସାତ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁ, ଲାଜୁଆ ହସରେ ଭରିଦେ ବୋଇତ ଦୌଲତ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଆଜି ପିଇଯିବି ମୁହିଁ ଚାହା କପ୍ରେ ଭରି, ସମୁଦ୍ରକୁ ଆଜି ପିଇଯିବି ମୁହିଁ ଚାହା କପ୍ରେ ଭରି, ଲୁଣି ବଦଳରେ ଆଖିରୁ ତୁମରି ମିଠା ଲୁହ ଯିବ ଝରି। ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୂପ ଚିତ୍ର। କବି ସୁଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଆମେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଙ୍କ୍ତି ରେଭେନ୍ସାକୁ ମନେ ପକେଇ। ରେଭେନ୍ସା କାନ୍ଥର ଢେଉଆ ରଙ୍ଗକୁ ଉଖାରି ଦେଖିଛ କେବେ, ରେଭେନ୍ସା କାନ୍ଥର ଢେଉଆ ରଙ୍ଗକୁ ଉଖାରି ଦେଖିଛ କେବେ, ଇଟା ଛୁଇଁ ଦେଖ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଲୁହ ନିଗିଡ଼ିବ ଏବେ, ଇଟା ଛୁଇଁ ଦେଖ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଲୁହ ନିଗିଡ଼ିବ ଏବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା। ଅତି ସରାଗରେ ପଥର ଛାତିରେ ଶିଉଳି କାହିଁକି ଶୁଏ, ଅତି ସରାଗରେ ପଥର ଛାତିରେ ଶିଉଳି କାହିଁକି ଶୁଏ, ପଥର ଜାଣିବି ତୁଠ ପାଣି କାହିଁ ନିଇତି ତାକୁ ଧୁଏ। ଶିଳରେ ହଳଦୀ ବାଟି ହେଲାବେଳେ ତୁମ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଶିଳରେ ହଳଦୀ ବାଟି ହେଲାବେଳେ ତୁମ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ତୁମ ବାହାବେଦୀ ହୋମ ପାଉଁଶରେ ତୁମ ମୁହଁ ବସି ଗଢ଼େ, ତୁମ ବାହାବେଦୀ ହୋମ ପାଉଁଶରେ ତୁମ ମୁହଁ ବସି ଗଢ଼େ। ଲବଙ୍ଗ ଦୀପକୁ ଯିବୁ କି ବୋଇତ ଭେଟିବୁ ଲାଜେଇ ଲତା, ଲବଙ୍ଗ ଦୀପକୁ ଯିବୁ କି ବୋଇତ ଭେଟିବୁ ଲାଜେଇ ଲତା, କହିବୁ ସାଧବ ଆଣିଛି ତା ଲାଗି ସିଂହଳ ରାଇଜ ମୁକ୍ତା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ କବିତ୍ୱ ଏବଂ ମୁଁ ବାକ୍ଶୂନ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି। ଛୋଟିଆ ପଦ ଭିତରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ତାଙ୍କର ଭାବଗତ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ। ଜାତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ କୁଳଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାର, ଜାତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ କୁଳଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାର, ମହୋଦଧି ଗୋତ୍ର ଜିଣୁ ଓଡ଼ିଆଏ ସାର, ମହୋଦଧି ଗୋତ୍ର ଜିଣୁ ଓଡ଼ିଆଏ ସାର। ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଯାତେରା ଲୋ, ଆଇଥିଲି ଏକା ଯାଉଛି ଏକା,
ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଲୋ ଆଇଥିଲି ଏକା ଯାଉଛି ଏକା, ଯେତିକି ବାଟ ତୁ ଚାଲିବୁ ସାଥିରେ ସୁଖ ସିଲଟରେ ସେତିକି ଲେଖା। ଯେତିକି ବାଟ ତୁ ଚାଲିବୁ ସାଥିରେ ସୁଖ ସିଲଟରେ ସେତିକି ଲେଖା। ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପଦ। ତୁ ସକାଳୁଆ କ୍ଲାସିକ ଶୀତ ମୁଁ ନାଲି ଚାହା ପରି ଦେଶୀ। ତୁ ସକାଳୁଆ କ୍ଲାସିକ ଶୀତ ମୁଁ ନାଲି ଚାହା ପରି ଦେଶୀ। କୁହୁଡ଼ି ପରିକା ଦବୁ ନିଲ ଜାଳି ମୋ ମନ ବଉଳ କଷି। କୁହୁଡ଼ି ପରିକା ଦବୁ ନିଲ ଜାଳି ମୋ ମନ ବଉଳ କଷି। ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୟସ୍କ ହେଲା ପରେ ଯିବାର, ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେବାର ବେଳ ଆସେ। ଏ ଅନୁଭବ ସବୁ କବିଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। କବିଙ୍କର ଅନୁରୂପ ଭାବନା। କେମିତି ଧୋଇବି କେଉଁ ତୁଠରେ ମୁଁ ନେଲେ ପଛେ ନେଉ ଯମ। କେମିତି ଧୋଇବି କେଉଁ ତୁଠରେ ମୁଁ ନେଲେ ପଛେ ନେଉ ଯମ। କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି ପୁଣ୍ୟ ପରିକା ପାପ ମୋର ପ୍ରିୟତମ। କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି ପୁଣ୍ୟ ପରିକା ପାପ ମୋର ପ୍ରିୟତମ। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଆଡ଼େ ବର ସୁଚୁ ବେଶୀ ତତେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଜଣା। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଆଡ଼େ ବର ସୁଚୁ ବେଶୀ ତତେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଜଣା। ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ବାଦଲରେ ତୋର ଛାତିରେ ହୁଏ କି କଣା। ଆଉ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତାର ଅଂଶ। କେବେ କେବେ ପତ୍ରଙ୍କ ଓଠରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନଈର ନାଭିରେ। କେବେ କେବେ ପତ୍ରଙ୍କ ଓଠରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନଈର ନାଭିରେ। ନକ୍ଷତ୍ର ବତରୁଥାନ୍ତି ଛାତି ତଳେ ଛିଟ ଶାଢ଼ୀ ଭାସିଯାଏ ଅଣ୍ଟାଏ ସୁଅରେ। ନକ୍ଷତ୍ର ବତରୁଥାନ୍ତି ଛାତି ତଳେ ଛିଟ ଶାଢ଼ୀ ଭାସିଯାଏ ଅଣ୍ଟାଏ ସୁଅରେ। ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଦିନ ବାଡ଼ିପଟ ପୋଇଡଙ୍କ ଓଳିପାଣି ଇସାରାରେ ଛିଡ଼ୁଥିବା ମାନସାଙ୍କ। ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଦିନ ବାଡ଼ିପଟ ପୋଇଡଙ୍କ ଓଳିପାଣି ଇସାରାରେ ଛିଡ଼ୁଥିବା ମାନସାଙ୍କ। ଶ୍ରାବଣର ଆଖି ପରି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ପ୍ରିୟାର ଓଢ଼ଣୀ। ଶ୍ରାବଣର ଆଖି ପରି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ପ୍ରିୟାର ଓଢ଼ଣୀ। ବରଷାରେ ଫିଟିଯାଏ ଲାଜ ଆଉ ନିଆଁର ଖୋସଣୀ। ଯେଉଁ ରାଇଜରେ ନଥିବୁ ଲୋ ତୁହି ସେ ରାଇଜ କୋଉ କାମକୁ ମୋର। ଯେଉଁ ରାଇଜରେ ନଥିବୁ ଲୋ ତୁହି ସେ ରାଇଜ କୋଉ କାମକୁ ମୋର। ତୋ ବିନା କି ହେବ ସୁଖର ସହର ଛିଲୋ ମୋ ପାଇଁ ସରଗପୁର। ତୋ ବିନା କି ହେବ ସୁଖର ସହର ଛିଲୋ ମୋ ପାଇଁ ସରଗପୁର। ଭସା ବାଦଲଠି କି ଅବା ଭରସା କାହାକୁ କେମିତି ଭିଜେଇ ଦେବ। ମନ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଭରସି ଜାଣିନଥିଲି ସେ ହଜେଇ ଦେବ। ଭୋର ହେଲେ ପାଦରେ ଦରଜ ନାଇ କ୍ଳାନ୍ତ ଜହ୍ନ ମାଗିଯାଏ ରୁଟି। ପେଟ ଭୋକେ ଫେରିବାଲା ମୁଲକରେ ପ୍ରେମିକାର ମୁଲାୟମ ଚୁଟି। ଗଣିତକୁ ଡରି ଡେଇଁଥିଲି କେତେ ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ହତା। ମୁଁ କାହୁଁ ଜାଣିବି ତମେ ହିଁ ଧରିଛ ପ୍ରେମର ହିସାବ ଖାତା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ହସ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ଡାଳେ ଝୁଲୁଥିବା ବିରୁଡ଼ିର ବସା। ହସ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ଡାଳେ ଝୁଲୁଥିବା ବିରୁଡ଼ିର ବସା। ମାଠିଆଏ ଲୁହ ପିଇ ଓଠଧାରେ ନାଚୁଥିବା ନିଶା। ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଚିତଉ ଚକୁଳି କାହାଣୀର ଗୋଟେ ପାଖ ସଫା ସଫା ପଢ଼ି ହୁଏ ଆର ପାଖ ଯାଇଥାଏ ଜଳି। ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଚିତଉ ଚକୁଳି କାହାଣୀର ଗୋଟେ ପାଖ ସଫା ସଫା ପଢ଼ି ହୁଏ ଆର ପାଖ ଯାଇଥାଏ ଜଳି। ମିଛରେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଛିଞ୍ଚାଡୁ ତୁ ମୁହଁରେ ସାଇତି ହସ ଫରୁଆ। ଯୋଉ ମୁହଁ ତୋର ନାଲି ଉଷୁନା ଲୋ ସେଇ ମୁହଁରେ ତୋ ଗୋଟା ଅରୁଆ। ତୁ ସକାଳୁଆ କ୍ଲାସିକ ଶୀତ ମୁଁ ନାଲି ଚାହା ପରି ଦେଶୀ। କୁହୁଡ଼ି ପରିକା ଦବୁ ନିଲ ଜାଳି ମୋ ମନ ବଉଳ କଷି। କୁହୁଡ଼ି ପରିକା ଦବୁ ନିଲ ଜାଳି ମୋ ମନ ବଉଳ କଷି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ଭାବପ୍ରବଣ କବିଙ୍କୁ, କବି ସୁଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ, ନଈ ନିର୍ବାଣ କବିତା ସଂକଳନର କବିଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ଛନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ଗୀତିମୟତା, ତାଙ୍କର ଆବେଗ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରକାରୀ। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣ ସ୍ୱୀକାର। ଧନ୍ୟବାଦ।